Well, let it be. Sir, recording is on. Recording is on. Okay. Hi, sir. You can just put on the recording. Okay, right. Well, good morning once again. Actually, there is a various components in the your optical fiber communication. So one of the component is fusion splices. Actually, what happens? For the normal connecting wire, optical fiber is nothing but a connecting wire in terms of special wires. But in terms of other wires, whenever is the end of the wire, you have to join another wire by twisting or by welding or something else, right? Now, in this case also, optical fiber case also, you need to have to join whenever the optical fiber ends there. Actually, দুটো তারকে যদি জয়েন দুটো অপটিক্যাল ফাইবার যদি জয়েন করতে হয়, you need to join there. But thing is that it is special tools must be used here, because as you know, the optical fiber is very thin, thinner than your hair. So joining them is very tedious job, and special tools should be there. The special tool is called fusion plies. Actually, here you can see from here there are the two optical fiber here, one this and another this. They will be put on a actually zig like this. Those two zigs are there. They should be come forward here, and we have to hit them such a way we can heat with this fusion. That's why it is called fusion plies. By heating or by fusion, these two joints will be, these two ends will be joined together. So that is the idea of the plies. So one of the component is that fusion plies. Actually, that a permanent joint formed between the two individual optical splices uh, in the field or factory as the fiber plies. So these are one of the tool for you joining your optical wires, optical fiber wires, right? Next, it is this is joined by the fusion. Now another is that you go to the next page is a mechanical plies. Actually, here two of the optical fiber from here and another from here, it is joined together, and just like a ferrule, some sort of ferrule is there, and it is placed such a way that it will be just in front of the others. There should not be, actually, for the joining of the fiber plies, one thing should be should be taken care of, that no attenuation is there. There should not be any attenuation. কেননা দুটো স্প্লাইস যদি একই যদি অ্যাক্সিসের মধ্যে যদি না থাকে, দুটো যদি ওয়্যার যদি একই অ্যাক্সিসের মধ্যে যদি না থাকে, তাহলে অ্যাটেনুয়েশন হবে। যদি একটু আউটসাইড হয়ে যায়, তাহলে অ্যাটেনুয়েশন হয়ে যাবে। সো দেন ফিউশন স্প্লাইসেস ক্ষেত্রেও তাই, মেকানিক্যাল স্প্লাইসেস ক্ষেত্রেও তাই। আর মেকানিক্যাল প্লাইসেসে যে কোনো হচ্ছে আমরা একটু কোনো ফিউশন করি না, আমরা দুটো এরকম জয়েন করি, জাস্ট প্লাগ ইন টাইপের আর কি, আর উপরে একটা ফেরুল টাইপ ইউজ করা হয়। দিস ওয়াজ সার্কুলার টাইপ, or it is a glass ceramic capillary, another is a square type. There is the two types of mechanical splices are available, and they are used inside. After putting them is the correct in the correct formation or correct your core axis, a transparent adhesive is being used. Transparent adhesive or epoxy resin are injected to the traverse port from এখান থেকে একবার প্লেস করার পরে এইখান থেকে তোমার এই এন্ড থেকে তোমার এপক্সি রেজিন অথবা ট্রান্সপারেন্ট অ্যাডহেসিভ আমরা ইনজেক্ট করি। Okay, now the next another component is that fiber connector. এটা হচ্ছে জেনারেলি ল্যাবরেটরিতে আমরা ইউজ করি আর কি, যখন আমরা টার্মিনাল ইউজ করি, মনে করে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে অন্য একটা ইনস্ট্রুমেন্টে যদি কানেক্ট করতে চাও, আমাদের ল্যাবেতেও আছে, তোমরা দেখে নিতে পারো, দেখবে আর কি, সেখানে ফাইবার কানেক্টর ইউজ করা হয়। এটা যে কোনো ফাইবারের একটা এন্ডে আমরা এগুলো ইউজ করি, রাইট? An outer shell of the connector must also protect the fiber ends from any type of damage from the handling. So fiber connector is some properties থাকতে হবে. It should be at the terminal
it should be matched with your instruments, it should be ruggedized enough, it should be like that, that outer shell should be like that, it should not break your optical fiber, and so many things. And there should not be one thing is that there should not be any attenuation. So these are the types of fiber connectors. One is cylindrical ferrule, another is a straight SMA connector. এগুলো just you have to know the name, you don't have to go for the all these details. এখানে অনেক ড্রয়িং এর ডিটেলস দেওয়া আছে। এখানে সিলিন্ড্রিক্যাল ফেরুলটা হচ্ছে দুটো ফাইবার অপটিক্স এর মধ্যে যদি কানেক্ট করতে চাও, এটা সিলিন্ড্রিক্যাল ফেরুল অপটিক, এটা ফ্রম হিয়ার এন্ড অ্যানাদার ফ্রম হিয়ার, এটা কানেক্ট করার জন্য। অ্যানাদার ইজ দ্যাট এটা এসএমএ টাইপের কানেক্টর, রাইট? এটাও ইউজ করা ল্যাবরেটরিতে আমরা ইউজ করি ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে কানেক্ট করার জন্য। Another is the fiber connector is the biconical ferrule connector. এখানে biconical ferrule connector, এর উপরে একটা ফেরুল দেওয়া আছে, সেই জন্য আমরা বলি biconical ferrule connector. This is another type is the duplex fiber connector. ছবিগুলো আছে আর কি, এখানে ডুপ্লেক্স ফাইবার কানেক্ট, এটা একটা ফাইবার থেকে দুটো ফাইবার যদি জয়েন করতে চাও, এখানে একটা ফাইবার এসছে, এদিক থেকে যদি দুটো ফাইবার যদি জয়েন করতে চাও, ডুপ্লেক্স ফাইবার কানেক্টর, রাইট? মাল্টিপল ফাইবার কানেক্টর, এখানে দেখো মাল্টিপল নাম্বার অফ ফাইবার এখানে জয়েন করা হচ্ছে ফ্রম হিয়ার টু অ্যানাদার প্লেট। দেখো অপটিক্যাল ফাইবার যেখানে ইউজ করা হয়, মনে করো you are using 32 channel your or 32 numbers of fiber optical fiber connector all at a time. একটা ওয়্যারের মধ্যে, একটা বাঞ্চের মধ্যে 32টা কানেক্টর আছে, 32টা ওয়্যার আছে। সেটা যদি আরেকটার সাথে কানেক্ট করতে হয়, you have to use for the multiple fiber connector. Multiple fiber connector is like that, মানে একটার সাথে আরেকটা, not only one, more than one number of fibers can be joined here. Another is that all above are mechanical type, but here another type is that expanded beam connector. এখানে আমরা ইউজ করি না মেকানিক্যাল টাইপ, ইউজ করি না, এখানে আমি অপটিক্যাল টাইপের ইউজ করি। এখানে ভেতরে আমরা এখানে লেন্স আছে, অপটিক্যাল ফাইবার এখানে মানে টার্মিনেট করছে, এখানে মাইক্রো লেন্স আছে, খুব স্মল লেন্স আছে। তো একটা লেন্সের থেকে একটা লাইট, এখান থেকে লাইট বেরিয়ে অন্যটা ঢুকবে। সো বিকজ অপটিক্যাল ফাইবার ইজ নাথিং বাট দ্য লাইট প্রোপোগেশন। সো এখানে অ্যাট দ্য এন্ড লেন্স ইউজ করা হয়, একটা লেন্স তোমার ট্রান্সমিট করবে আর একটা লেন্স রিসিভ করবে, অর ভাইস ভার্সা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ কানেক্টর। এটা তোমাদের যদি মানে পরীক্ষার সময় যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য অপটিক্যাল টাইপ অফ কানেক্টর for the optical fiber, then this is the name, that is the expanded beam connector, right? Now coming to the next one, এইগুলো এই ফাইবার কানেক্টরটা অনেক সময় অ্যাজ এ সেন্সর ইউজ করা হয়। এখানে এই ফাইবার কানেক্টরগুলো আমরা জেনারেলি জাস্ট লাইক অ্যাডহেসিভ দিয়ে দুটো পাশাপাশি দেখে অ্যাডহেসিভ দিয়ে আমরা জয়েন করে দিই। এখানে টু টাইপসের জিনিস আছে, ইনসারশন আছে। একটা হচ্ছে কোর ইন্টারঅ্যাকশন টাইপ, মানে ফাইবার 1 এন্ড ফাইবার 2 যদি কোরের সাথে কোর যদি জয়েন করি, তাহলে আমরা বলবো কোর ইন্টারঅ্যাকশন টাইপ। মাইন্ড ইট, এখানে যদি কোর ইন্টারঅ্যাকশনটা যদি মানে কোর যদি প্রপারলি প্লেস না হয়, এখানে যেমন উঁচু নিচু করা আছে, যদি প্রপারলি প্লেস যদি না হয়, তাহলে তোমার অ্যাটেনুয়েশন আসবে। জেনারেলি এটা সেন্সরে ভেরিয়াস টাইপ অফ সেন্সরে আমরা ইউজ করি আর কি। and another is surface, দুটো পাশাপাশি যদি অপটিক্যাল ফাইবার যদি থাকে, তাহলে তোমার from one fiber to another fiber there may be the transmission, ঠিক আছে? এটাকে বলা হয় সারফেস ইন্টারঅ্যাকশন টাইপ। সো দিস ইজ ওয়ান ফাইবার, দিস ইজ অ্যানাদার ফাইবার, এটা সাইড বাই সাইড রাখা আছে, সো দ্যাট তোমার একটা থেকে একটা তোমার মানে ট্রান্সমিট হতে পারে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইবার কাপলার। জেনারেলি এগুলো ইউজ হয় ল্যাবরেটরির মধ্যে থেকে। নেক্সট হচ্ছে আমরা ওয়েভ গাইড। ওয়েভ গাইড আমরা অপটিক্যাল ফাইবার
কাপলিং এর জন্য ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট আইটেম এখানে ওয়েব গাইড কে ইউজ করা হয়, কেননা স্মল টাইপ মানে নর্মাল টাইপ অফ ওয়্যার এখানে ইউজ করা যেতে পারে না, সেই জন্য আমরা অ্যাক্টিভ ওয়েব গাইড ইউজ করি। তো অ্যাক্টিভ ওয়েব গাইডের বিভিন্ন রকম পোর্শন আছে। নাম্বার ফার্স্ট ওয়ান, এইটাকে দেখো, দিস ইজ ইনকামিং, একটাই হচ্ছে তোমার আউটপুট, ওয়্যার মানে ইনকামিং একটা কিন্তু আউটপুট দুটো, মানে এখানে একটা থেকে দুটো ফাইবারে যদি বাইফার্কেট করতে চাও দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ টাইপ, দিস ইজ কল্ড দ্য স্প্লিটার। ওকে, মানে একটা থেকে মাল্টিপল ওয়েতে তুমি যদি কানেক্ট করতে চাও তাহলে হচ্ছে স্প্লিটার। নেক্সট হচ্ছে দুটো ইনপুট এসছে and it is combined with one, it is called combiner, just opposite of them, splitter এর opposite হচ্ছে combiner, right? This is also part of the 3-port couplers, actually তিনটে পোর্ট আছে, একটা ইনপুট দুটো আউটপুট অথবা দুটো ইনপুট একটা আউটপুট, this is called the 3-port couplers. Then similarly there is a 4-port coupler, 4-পোর্টে হচ্ছে যে দুটো ইনপুট দুটো আউটপুট বা একটা ইনপুট তিনটা আউটপুট, এই কাপলার দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি 4-পোর্ট কাপলার, রাইট? ওকে, দেন দ্য স্টার কাপলার, এখানে হচ্ছে মাল্টিপল নাম্বার অফ ইনপুটস আছে, মাল্টিপল নাম্বার অফ আউটপুটস আছে, সো দিস ইজ কল্ড দ্য স্টার কাপলার। ইট ইজ মোর দ্যান ইউর 2 ইনপুটস 2 আউটপুটস, ইট ইজ মোর দ্যান দ্যাট, 3 input 3 output, 4 input 4 output, so these are the called the star coupler. These are all waveguide, mind it, these are all waveguide. Then we are using the multiple হ্যাঁ বলো। বলছি তাহলে স্যার স্টার কাপলারে তো যতগুলো ইনপুট হবে ততগুলোই আউটপুট হবে, কম বেশি হতে পারে না? কম বেশি হতে পারে যদি আমরা কম্বাইন করতে পারি বা দুটো তিনটে কম্বাইন করি, ঠিক আছে, তাও করতে পারি, ঠিক আছে, বা একটা দুটো আউটপুট দিতে পারি, সেটা হচ্ছে স্টার কাপলারের মধ্যে পড়ে আর কি। অ্যাকচুয়ালি এইসব কাপলার গুলোকে অ্যাকচুয়ালি নট অনলি দ্য পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনে আমাকে ইউজ করতে হবে, বুঝেছো তো, পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা এই ওয়েব গাইডে আমরা ইউজ করি, যেমন ওয়েব লেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংও আমরা ওয়েব গাইড থেকে করতে পারি। প্রথমটা হচ্ছে যে ইনপুটে মাল্টিপ্লেক্সিং করা আছে, দুটো আলাদা ওয়েব লেন্থের জিনিস আসছে অ্যান্ড উই আর কম্বাইনিং উইথ ল্যামডা প্লাস ল্যামডা 2, মানে দুটো সিমিলার ওয়েব লেন্থকে আমরা এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পারি। দিস ইজ দ্য মানে প্রপার্টি অফ ইয়ার মাল্টিপ্লেক্সার, দুটো আলাদা সিগন্যালকে আমরা কম্বাইন করি একটা সিগন্যালে, দ্যাট ইজ দ্য মাল্টিপ্লেক্সার। এখানে স্পেশাল নাম দেওয়া হয়েছে ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বা WDM। সুতরাং দিস ইজ ক্যান বি ডান বাই ইউর ওয়েব গাইড। ওকে, দিস ইজ দ্য মাল্টিপ্লেক্সিং। সিমিলারলি এটা ডিমাল্টিপ্লেক্সার, ওয়েভলেন্থ ডিমাল্টিপ্লেক্সার, মানে এক কম্বাইন্ড ওয়েভলেন্থ ওয়েভ আছে, ল্যামডা আছে, ল্যামডা 2 আছে, আমরা পার্টিকুলার কানেক্টর দিয়ে আমরা এটাকে দুটো ডিভিশন করে দিতে পারি, ওয়ান ইজ ফর ল্যামডা 1 and another for ল্যামডা 2। বোঝা গেছে? এই জিনিসটা আমি পরের সাবজেক্টে আসবো, পরের আরেকটা পরের পার্টে যেটা নেটওয়ার্ক টোপোলজিটা আমরা পরে আমরা ডিসকাস করবো, সুতরাং আজকে এটা দেখাচ্ছি না। আমরা এটা এই পর্যন্ত হচ্ছে যে ফাইবার কানেক্টার্স, অপটিক্যাল ফাইবারে কি কি আমার কম্পোনেন্টগুলো ইউজ হয় আমরা এখানে দেখালাম। ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি যে স্প্লাইসেস, মেকানিক্যাল স্প্লাইসেস, দেন দ্য ইউর লেন্সেস, মাইক্রো লেন্স, and then your waveguide, then your surface connectors, or it can be used for the what is the actual name is, let me see, your fiber couplers. All these things can be used in the are part of your optical fiber. ওকে, অপটিক্যাল ফাইবার গুলোকে রেডিলি ইউজ করার জন্য আমরা এইসব জিনিসগুলো ইউজ করতে হয় আর কি। সো this is the actually today's fiber, all about the fiber couplers or connectors. Any questions from here? Hello, কারো কোনো অসুবিধা থাকলে একটু কোনো কোশ্চেন করতে পারো। একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, স্প্লাইসেস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মানে I mean one of the
ভাইটাল পার্ট অফ ইওর অপটিক্যাল ফাইবার। কেননা স্প্লাইস করে আমরা দুটো ফাইবারকে আমরা জয়েন করতে পারি, বাট এখানেও একখানা আমার স্কিল লেভেলের দরকার বা স্কিল লোকের দরকার যারা এই ফাইবার স্প্লাইস করতে পারে। কেননা এখানে আমাকে দেখতে হয় জেনারেলি স্প্লাইস করার পরে আমার যাতে অ্যাটেনুয়েশনটা ইজ মিনিমাম অ্যাট দ্য রেট অফ সে 0.01 ডিবি, এর তো মানে এর উপরে যেন না অ্যাটেনুয়েশন হয়, so that to be taken care of. So splices করাটা একটা very much important, বা joining of your fiber of optical fiber wires is a very much vital for that, and typical, it is a typical skillful work. Okay, anyone has questions? বাই দ্য ওয়ে, কালকে এই যে ক্লাসটা হবে, কালকে ক্লাসের সময় আমরা একটা এক্সাম নেবো, স্মল এক্সাম, উপর থেকে ম্যানেজমেন্ট থেকে বারবার বলছে। সো কত মার্কে স্যার? হ্যাঁ, কত মার্কে? কত মানে মার্কস? মার্কস অত কি চিন্তা করে, 10 মার্কস 20 মার্কস ঠিক আছে, ঠিক আছে 20 মার্কসই ধরো। ওকে স্যার। কিন্তু সবাই একটু ওটাকে অ্যাটেন্ড করো। স্যার আপনি কি ভাইবা নেবেন? না ভাইবা না, আমি কোশ্চেন দিয়ে দেবো এই টিমে, এই ইয়েতে দিয়ে দেবো, পার্টিকুলার টাইমের মধ্যে তোমাদের এ করতে হবে আর কি, সাবমিট করতে হবে, জাস্ট লাইক মানে কালকের মধ্যে কি করতে হবে স্যার? মানে তুমি যে টাইম, যে আনলিমিটেড টাইম নেবে তার কোনো তো মানে নাই। না না, সেটা বলছি না স্যার, বাকি টিচাররা তো অ্যাসাইনমেন্টের ফর্মে দিয়েছে, তো ওই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। এখানে অ্যাসাইনমেন্টের ফর্মে দেব, কিন্তু টাইমটা হচ্ছে টাইম ক্লাস টাইমের মধ্যে তোমাকে সাবমিট করতে হবে। ঠিক, যেমন আমি তুললাম তো আজকে, যেমন ওপেন করলাম, আমি এই ক্লাসেতেই তোমাকে অ্যাসাইনমেন্টের জায়গাতে দেবো, ওরা একটা টাইম লিমিট আছে, ওই সময় আমি দেব, 1 ঘন্টার মধ্যে তোমাকে সাবমিট করতে হবে, ঠিক আছে? যেমন ইন্টারনাল কোশ্চেন, ইন্টারনাল এক্সামগুলো দিয়েছো বা পরীক্ষাগুলো দিয়েছো আর কি, যেভাবে। ওকে, সো ইফ দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন হিয়ার, এখানে কোনো কোশ্চেন থাকলে বা প্রিভিয়াস ক্লাসের যদি কোশ্চেন থাকে তোমরা বলতে পারো, জিজ্ঞেস করতে পারো, যদি না থাকে তাহলে আমি ক্লাসটাকে ছাড়ছি, কনক্লুড করছি। ওকে, সো আই এম লিভিং দ্য ক্লাস নাও।